ओंकारेन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरत शब्दगणोंकाय प्रक्षालित सकलभूतधर्मकलंकाय मणिरूपासित तीर्थाय सरस्वती हरितनोदुरिताय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुरुशुद्धं संश्लेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धं परिबोधकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयन प्रेक्षानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकारः सर्वदेवा उत्तरग्रन्थकारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां शास्त्रे कार्तिकेयसां श्रुताय सावधानतया श्रवन्तु। मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दरो जैनधर्मस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बड़ी पंचकर्म श्री भगवान की अनंतान चित्तन श्री भगवान की गोल्डन पार्श्वनाथ भगवान की जंगलपुर भगवान की शांतिनाथ भगवान की शशनायक महावीर भगवान की रोमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की हम गुरुदेव श्री जयपुर जी महाराज जी की समस्त आचार्यों की तीन गुरुओं महाराजों की राजसांगरवानी माता की श्री कार्तिकेय अल्पेक्षा की जैन धर्म की देवं तेहम देवं वंदिता देवानंद करे पूज्यम वक्षम अर्पे आओ भव्य जनानंद जननियो। पिछली गाथाओं में 10 धर्म के अंतर्गत उत्तम क्षमा मार्दव भगचौ धर्म को जाना है। आज शौच धर्म को कहते हैं। गाथा नंबर 397। सम संतोष जलेणम जो धोवदी तिव्यलो मल्लकुंजम सम संतोष जलेणम जो धोवदी तिव्यलो मल्लकुंजम भोयन विद्धिविहीनो तस्य शौचम हवे विमलम भोयन विद्धिविहीनम तस्य शौचम हवे विमलम सम संतोष जलेन जो धोवदी तिव्यलो मल्लकुंजम भोयन विद्धिविहीनो तस्य शौचम हवे विमलम सम संतोष जलेन जो धोवदी तिव्यलो मल्लकुंजम भोयन विद्धिविहीनो तस्य शौचम हवे विमलम। ಯಾರು ಸಮಾಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ರೂಪಿ ಜಲದಿಂದ ತೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಲೋಭರೂಪಿ ಮಲದ ಸಮೂಹವನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೂ ಭೋಜನದ ಆಸೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಶೌಚ ಧರ್ಮವಿದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕಲ್ಲು, ರತ್ನ, ಚಿನ್ನ, ಶತ್ರು, ಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವಾದವಿರುವುದನ್ನು ಸೌಮ್ಯ ಭಾವವೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾದರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಇದೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಿಲಾಷ ರೂಪಿ ತೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ರೂಪ ಲೋಭ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಲ ಹೊಲಸಿವೆ. ಈ ಹೊಲಸನ್ನು ಯಾರು ಸಮತಾ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ರೂಪಿ ಜಲದಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೋ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮತಾಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಲೋಭಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶೌಚಧರ್ಮದ ಪಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುನಿಗಳು ಹೊನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ತ್ಯಾಗವನ್ನಾದರೂ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಭೋಜನದ ತೀವ್ರ ಲಾಲಸೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸಹ ಶೌಚ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಲೋಭ ಕಷಾಯದ ತ್ಯಾಗದ ಹೆಸರು ಶೌಚವಿದೆ. ಲೋಭದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ: ಜೀವನದ ಲೋಭ, ನಿರೋಗತೆಯ ಲೋಭ, ಇಂದ್ರಿಯದ ಲೋಭ ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗದ ಲೋಭ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಭೇದಗಳಿವೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಲೋಭ, ತನ್ನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ಜೀವನದ ಲೋಭ, ತನ್ನ ನಿರೋಗತೆಯ ಲೋಭ, ತನ್ನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ನಿರೋಗತೆಯ ಲೋಭ, ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಲೋಭ, ಬೇರೆಯವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಲೋಭ, ತನ್ನ ಉಪಭೋಗದ ಲೋಭ ಮತ್ತು ಪರರ ಉಪಭೋಗದ ಲೋಭ. ಇವುಗಳ ತ್ಯಾಗದ ಹೆಸರೇ ಶೌಚಧರ್ಮವಿದೆ. ಶೌಚಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದಾನಾದಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಲೋಭಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಇರಲಾರವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಭದ ತ್ಯಾಗರೂಪ ಶೌಚಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. जो मुनि समसंतोष जलेन संभाव अर्थात राग द्वेष रहित परिणाम और संतोष संतुष्ट भाव रूपी जल से त्रिगुलोह मल कुंजम तीव्र तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को धोवती धोता है, नाश करे। भोजन की वृद्धि यदि चाह से रहित हो तस शौचम निर्मल है, उसमें का चित्त निर्मल होता है तथा उसे उत्तम शौच होता। क्या कहना है कि जो मुनि संतोष जले, समभाव अर्थात राग द्वेष से रहित परिणाम के साथ और संतोष है संतुष्ट भाव, ऐसे जल से तीव्र तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को धोवती नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। भोजन वृद्धि और भोजन के प्रति वृद्धि नहीं होती, अति चाह नहीं होती, अति चाह से रहित होता है। कैसे शौच निर्मल है, आचार्य कहते हैं उस मुनि का चित्त निर्मल होता है अतः उसके लिए शौच धर्म। अशुचिता का कारण क्या है? लोभ। और लोभ का अभाव क्या है? शौच। समभाव दृढ़ कंचन में जिनके लिए समानता का भाव हो, कूड़ा कचरा हो, चाहे सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, दोनों स्थिति में समानता का भाव जिसके लिए है, उनके लिए संतोष है, जो है पर्याप्त। ऐसा संतुष्टपना, तृप्ति का भाव, अपने स्वरूप में ही सुख मानना, पर पदार्थों में सुख की चाह नहीं है। स्वरूप के सुख की प्राप्ति होगी ना, तब वो सुख की चाह है, उसी में सुख मानना, स्वरूप में ही सुख मानना। ऐसे भाव रूपी जल से क्या आगामी मिलने की जो चाह है, और मिले, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये पाऊंगा, ये जो चल रहा है ना, तो कह रहे ऐसे लोभ रूपी मल को पाए हुए द्रव्यादिक में अति लिप्त रहना। जो पाया है उसमें अति लिप्सा होना, उसमें अति लगाव होना, उसके त्याग में अति खेद करना। पाने पर बहुत उसमें लिप्त हो जाना, उसमें रचपच जाना और खो जाने पर खेद की होना। अरे नुकसान हो गया, खो गया, कोई चुरा ले गया, कोई छीन ले गया, या वो चीज बिछड़ गई अपने से, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो कहते हैं कि यहाँ ही जो लोग है। अब इसके अभाव में कह रहे पवित्रता है, सुचिता है। ऐसे लोभ रूपी मल को धोने में से क्या होता है? मन पवित्र होता है। जहाँ लोभ का अभाव होता है वहाँ पर पवित्रता होती है। पाप का समस्त कारण क्या है? यहाँ तो क्योंकि मुनि की बात चल रही है, वहाँ तो ये कह रहे हैं कि पाप तो है, तो लोभ भी नहीं होता। मुनि के अन्न के त्याग तो होता ही है, केवल आहार का ग्रहण करने का है।
अजंतर उसमें भी वृद्धि नहीं हो, हाँ? कि बहुत अच्छा भोजन मिल गया और खूब 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 है, ऐसी वृद्धता नहीं हो, तीव्र चाह नहीं हो भोजन के प्रति, लिप्सा नहीं रहती, चाह नहीं रहती, वांछा नहीं रहती, लाभ हो जाए अलाभ हो जाए, सरस भोजन मिल जाए, नीरस भोजन मिल जाए, जैसा हो उसमें वे संतुष्ट रहते हैं, ऐसा उत्तम सोच के धारी वे मुनि होते हैं। अब आगे सत्य धर्म को कहते हैं। जिण वयमेव भासति तम पालेदु असक मानवी। जिण वयमेव भासति तम पालेदु असक मानवी। व्यवहारेण वि अलियं न वदति जो सच्चवायसो। व्यवहारेण वि अलियं न वदति जो सच्चवायसो। जिनमेव भासते तम पालेदु असक मानवी। व्यवहारेण वि अलियं न वदति जो सच्चवायसो। जिनमेव भासते तम पालेदु असक मानवी। व्यवहारेण वि अलियं न वदति जो सच्चवायसो। ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದರೂ ಯಾರು ಜಿನವಚನದ ಕಥನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಥನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೂ ಯಾರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಾದಿಗಳ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದು. ತನ್ನಿಂದ ಪಾಲಿಸಲು ಆಗದ್ದನ್ನು ಲೋಕನಿಂದನೆಯ ಭಯದಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಥನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವಿದೆ. ಸತ್ಯ ವಚನದಲ್ಲಿ 10 ಭೇದಗಳಿವೆ. 1 ನಾಮ ಸತ್ಯ, 2 ರೂಪ ಸತ್ಯ, 3 ಸ್ಥಾಪನಾ ಸತ್ಯ, 4 ಪ್ರತಿತ್ಯ ಸತ್ಯ, 5 ಸಂವೃತ್ತಿ ಸತ್ಯ, 6 ಸಂಯೋಜನಾ ಸತ್ಯ, 7 ಜನಪದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು 8 ದೇಶ ಸತ್ಯ, 9 ಭಾವ ಸತ್ಯ, 10 ಸಂಯಮ ಸತ್ಯ. ಸಚೇತನ ಅಥವಾ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಡುವಂತೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರೂಪ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಚೈತನ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇರದಿದ್ದರೂ ಪುರುಷನಂತೆಯೇ ಅವರು ರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುರುಷ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ವಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನಾ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಉದಾಹರಣೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ವಚನವನ್ನು ಪ್ರತಿತ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ಯಾವ ವಚನವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಸಂವೃತ್ತಿ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೂ ಕಮಲವನ್ನು ಪಂಕಜ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಂಡಲವನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ದ್ವೀಪವಿದೆ, ಇದು ಜಿನಾಲಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಯೋಜನಾ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದು ಜನಪದ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ನಗರಾದಿಗಳ ಕಥನ ಮಾಡುವ ವಚನವನ್ನು ದೇಶ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 4 ಕಡೆ ಬೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಛದ್ಮಸ್ಥರ ಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಿದೆ. ಆದರೂ ಶ್ರಾವಕರು ಅಥವಾ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರಾಸುಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಸುಕದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದು ಭಾವ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಆಗಮದ ವಿಷಯವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆಗಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಮಯ ಸತ್ಯವಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಥನ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಸತ್ಯ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೇ ಗುಣಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಗಣರು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜನು ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವವಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ವಚನವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಂಯಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. जो मुनि जिन सूत्र के वचन कहते हैं तुम पाले दो असुख मानोगे, उसमें जो आचार आदि कहा गया है उसका पालन करने में असमर्थ हो तो भी अन्यथा नहीं कहते। जो व्यवहार है और जो व्यवहार से भी अलिप्त अर्थात असत्य नहीं कहते सो सत्यवादी में सत्यवादी है, उनके उत्तम सत्य धर्म होता है। क्या कहना है? जिनेन्द्र देव के द्वारा जैसा कहा गया से वचन का प्ररूपण जो मुनि जिन सूत्र के ही वचन को कहते हैं, जो जिनेन्द्र देव की वाणी है वैसा ही उनका कथन होता है, अन्यथा उनका कथन अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। जिनेन्द्र देव ने जैसा कहा, आगम में जैसा प्ररूपण है वैसा ही कथन करना, अन्यथा क्या कहे? तुम पाले दो असत मानोगे और उसमें जो आचार आदि कहा गया है उसका पालन करने में असमर्थ है। मान लो जैसा चारित्रिक आदि का पालन करने का कथन किया गया, जैसा चारित्रिक का स्वरूप बताया और उसके पालन में असत्यता है तो वो अपने हिसाब से नहीं कहते। नियम संयम जो सिद्धांत है वैसा का ही वैसा कहते, तो उसमें तोड़ मरोड़ नहीं करते। भाई मेरे अनुकूल बात को कह दे, इनको क्या मालूम? ऐसा ही है जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा, जैसा चारित्र का स्वरूप है, जैसा आचरण है वैसा ही कथन करते हैं। जो व्यवहार में भी अलिगमना बदली और जो व्यवहार से भी अलिग अर्थात असत्य नहीं है, व्यवहार में भी है लोक में भी है तो वे असत्य। जैसे बहुत उदाहरण आता है ना कि मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे और उधर से जिनकी गुजर गया, हिरण गुजर गया, तो शिकारी आकर के पूछा कि ऐसे हिरण गुजरा है क्या? मुनिराज झूठ कह दिए क्या नहीं गुजरा क्या? क्योंकि वहां पर हिरण की रक्षा के बाद थे। या मुनिराज है सो अपने स्थान से थोड़ा सा हिल गए तो कहे कि जब से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तब से तो कोई हिरण को देख नहीं। वहां भी मायाचारी हो जाएगी, भाई उठ करके यहाँ से वहां हो गए और कह दिया कि मैंने नहीं देखा और साथ झूठ कह दे कि मैंने नहीं देखा, तो वो भी ऐसा नहीं कहेंगे। कहना जरूरी नहीं है उनके लिए। वो शिकारी चाहे जो कुछ भी करे लेकिन वे मौन रहेंगे, वे बोलेंगे नहीं, असत्य कभी नहीं करेंगे। वो शिकारी चाहे कुछ भी करे लेकिन मुनिराज उसकी बातों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अन्यथा किसी भी स्थिति में असत्य वचन का कथन नहीं करते, चाहे वो व्यवहार के माध्यम से हो, चाहे वह शास्त्र की बात हो, चाहे वह सिद्धांत की बात हो। जैसा का जैसा स्वरूप है वैसा का ही वैसा कथन करना। ऐसे असत्य धर्म के हरे मुनिराज होते हैं। आगे क्या कहते हैं? धर्म संयम धर्म का प्रयोग करते। गाथा नंबर 399 जो जीव रखण करे
करो, जो जीव जो जीव रक्षण करो, रक्षण करो, गमनागमन गमनागमन दी संवक्कजेषु, ಈ ಸಂವತ್ಸರೇಷು, जो जीव जो जीव रक्षण करो, रक्षण करो, गमनागमन दी गमनागमनादि संवक्कजेषु, संवत्सरेषु, तणच्छेदं तणच्छेदं पीनच्छति पीनच्छति संयमनमो संयमनमो भवेतस्स, भवेतस्स, तणच्छेदन तणच्छेदं पीनच्छति पीनच्छति संयमनमो संयमनमो भवेतस्स, भवेतस्स, जो जीव रक्षण करो, जो जीव रक्षण करो, गमनागमन दी संवक्कजेषु, गमनागमनादि संवत्सरेषु, तणच्छेदं पीनच्छति तणच्छेदं पीनच्छति संयमनमो भवेतस्स, संयमनमो भवेतस्स, जो जीव रक्षण करो, जो जीव रक्षण करो, गमनागमन दी संवक्कजेषु, गमनागमनादि संवत्सरेषु, तणच्छेदं पीनच्छति तणच्छेदं पीनच्छति संयमनमो भवेतस्स. संयमनमो भवेतस्स. ಗಾತಾರ್ಥ. ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾದ ಯಾವ ಮುನಿಯು ಗಮನ ಆಗಮನ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭೇದವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮುನಿಗೆ ಸಂಯಮ ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಸ್ಪರ್ಶನ, ರಸನ, ಘ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿಕಾಯಕ, ಜಲಕಾಯಕ, ತೇಜಸ್ಕಾಯಕ, ವಾಯುಕಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರಸಕಾಯಿಕ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಹೆಸರು ಸಂಯಮವಿದೆ. ಯಾವ ಮುನಿಯು ಬರುವುದು, ಹೋಗುವುದು, ಏಳುವುದು, ಕೂರುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಇಡುವುದು, ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭೋಜನ ಮಾಡುವುದು, ಮಲಮೂತ್ರ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಡುತ್ತಾನೋ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೃಥ್ವಿಕಾಯಿಕ, ಜಲಕಾಯಿಕ, ವಾಯುಕಾಯಿಕ, ತೇಜಸ್ಕಾಯಿಕ, ವನಸ್ಪತಿಕಾಯಿಕ, ಕೀಟ, ಪತಂಗ, ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ, ಗುಂಗುರು, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುದುರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮುನಿಯು ಸಂಯಮ ಧರ್ಮದ ಪಾಲಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೇದಗಳಿವೆ: ಉಪೇಕ್ಷಾ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಅಪಹೃತ ಸಂಯಮ. ಮೂರು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮುನಿ ಕಾಯೋಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಯಾವ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಸಂಯಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಉದಾಸೀನತೆ ಅಥವಾ ವಿತರಾಗತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಪಹೃತ ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭೇದಗಳಿವೆ: ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಗನ್ಯ. ತಾನು ಹೇಳುವ ಕೂರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೆ ಬಾಧೆಯುಂಟಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಯಂ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಪಹೃತ ಸಂಯಮವಿದೆ. ಕೋಮಲ ಮಯೂರ ಪಿಂಚದಿಂದ ಆ ಜೀವವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಅಪಹೃತ ಸಂಯಮವಿದೆ. ಮತ್ತು ಲಾಠಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಜೀವವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವುದು ಜಗನ್ಯ ಅಪಹೃತ ಸಂಯಮವಿದೆ. ಅಪಹೃತ ಸಂಯಮಿ ಮುನಿಗೆ 5 ಸಮಿತಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಈಗ 5 ಸಮಿತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಮಿತಿ, ಏಷಣಾ ಸಮಿತಿ, ಅದಾನ ನಿಕ್ಷೇಪಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸರ್ಗ ಸಮಿತಿ ಇವೇ 5 ಸಮಿತಿಗಳು. ಮುನಿಗಳು ಸದಾ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆಗ ಮನುಷ್ಯ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಗಾಡಿ, ಗೋಕುಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ತಿರುಗಾಟದಿಂದ ಪ್ರಾಸುಕವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ 4 ಮೊಳ ಮುಂದಿನ ಜಮೀನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಈರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಹಿತ, ಮಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂದಿಗ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದು ಭಾಷಾ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದರ ಫಲವು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಿತವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು. ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಮಿತವಿದೆ. ಯಾವುದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಸಂದಿಗ್ಧ ಎನ್ನುವರು. ಮಿಥ್ಯ, ನಿಂದಾಸಹಿತ, ಅಪ್ರಿಯ, ಭೇದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ, ಸಾರಹೀನ, ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸುವ, ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ, ಪರಿಹಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ, ಅಯುಕ್ತ, ಅಸಭ್ಯ, ನಿಷ್ಠುರ, ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ, ದೇಶ ಕಾಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪ್ರಶಂಸಾತ್ಮಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಆಡಬಾರದು. ಜೀವದೇಹದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾದ ಮುನಿಯು ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇಶ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರ 9 ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಆಹಾರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಎನ್ನುವರು. ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಸುಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಶ್ರಾವಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುನಿಯು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ 46 ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಉದ್ಗಮ ದೋಷ, 16 ಉತ್ಪಾದನಾ ದೋಷ, 10 ಏಷಣಾ ದೋಷ ಮತ್ತು 4 ಸಂಯೋಜನ, ಪ್ರಮಾಣಾರ್ಥಿಕ ರೇಖಾ, ಅಂಗಾರ ಮತ್ತು ಧೂಮ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಈ 46 ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕರಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಏಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಮುನಿಯು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದೀನತೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೃಷ್ಣೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾತ್ರೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯುವ, ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೃಹಸ್ಥನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಳಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೀನತೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಪರಿಗೃಹಿ ಸಾಧುವಿಗೆ ತನ್ನ ಕರಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ಮುನಿಗೆ ಮೇಲಿನ ದೋಷಗಳು ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಸಾಧನಗಳಾದ ಕಮಂಡಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದಾನ ನಿಕ್ಷೇಪಣ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಸ್ಥಾವರ ಹಾಗೂ ತ್ರಸಜೀವಗಳ ವಿರಾಧನೆ ಆಗದಿರುವ ರೀತಿ ಮಲ ಮೂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಉತ್ಸರ್ಗ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಏಕೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಯಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಿತಿಗಳ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಪಾಪ ಬಂಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಾವಧಾನತೆಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವವು ಸಾಯಲಿ ಅಥವಾ ಬದುಕಲಿ, ಯಾರು ಅಯತ್ನಾಚಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯು ಪಾಪ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಗುಲುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಾವಧಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಹಿಂಸೆಯ ಪಾಪ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುನಿಯು ಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪವು ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಪಹೃತ ಸಂಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 8 ಶುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹೀಗಿವೆ: ಭಾವಶುದ್ಧಿ, ಕಾಯಶುದ್ಧಿ, ವಿನಯಶುದ್ಧಿ, ಈರ್ಯಾಪತ ಶುದ್ಧಿ, ಭಿಕ್ಷಾ ಶುದ್ಧಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಶುದ್ಧಿ, ಶಯನಾಸನ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಶುದ್ಧಿ. ಕರ್ಮಗಳ ಕ್ಷಯೋಪಾಸನದಿಂದ ರಾಗಾದಿ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಮಲತೆಯಾಗುವುದು ಅದು ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಕಲೆಯು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಚಾರವು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತ್ರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಭೂಷಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿಕಾರಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕೂದಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಿತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಮವಿಕಾರ ಆಗದಿರುವುದು ಕಾಯಶುದ್ಧಿಯಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹಂತಾದಿ ಪರಮಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೂಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿ ಇರುವುದು, ಸದಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಕಥೆ, ವಾರ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕುಶಲನಾಗಿರುವುದು, ದೇಶ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಚತುರನಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯುವುದು ವಿನಯಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ವಿನಯವೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಪದಗಳ ಮೂಲವಿದೆ, ಅದೇ ಪುರುಷರ ಭೂಷಣವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವ ನೌಕೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಜೀವಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೀಡೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಗಮನ ಮಾಡುವುದು, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದು, ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಯದಿರುವುದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಡೆಯದಿರುವುದು, ಈರ್ಷ್ಯಾಪಥ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈರ್ಯಾಪಥ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚಾರಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಕಾಲ ದೇಶ ಸ್ವಭಾವದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭೋಜನ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭಾವವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಡು ಕುಣಿತ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಮನೆ, ಪ್ರಸೂತಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಿರುವ ಮನೆ, ವೇಶ್ಯೆಯ ಮನೆ, ಪಾಪಕರ್ಮ ನಡೆಯುವ ಮನೆ, ದೀನ ಮತ್ತು ಅನಾಥರ ಮನೆ, ದಾನಶೀಲೆ, ಯಜ್ಞಶಾಲೆ, ವಿವಾಹಾದಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಲದ ಮನೆ, ಇಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರೆಂಬ ಭೇದ ಮಾಡದೆ, ದೀನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ನಿರ್ದೋಷ ಆಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಹೆಸರು ಭಿಕ್ಷಾಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಗುಣಸಂಪತ್ತು ಸಾಧು ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ರೂಪಿ ಸಂಪತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಶುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸರಸ ಅಥವಾ ನೀರಸ ಭೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಭಿಕ್ಷುಗೆ ಸಮಾನ ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಈ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ 5 ಹೆಸರುಗಳಿವೆ: ಗೋಚಾರ, ಅಕ್ಷಮ್ರಣ, ಕ್ಷಣ, ಉದರಾಗ್ನಿ ಪ್ರಶಮನ, ಭ್ರಮರಾಹಾರ ಮತ್ತು ಶುಭ್ರಪೂರಣ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯು ಮುಖಾಂತರ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸುವು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸುಂದರತೆಯ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷುವು ಸಹ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸುಂದರ ಸ್ವರೂಪ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ತನಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಣಗಿದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ಸರಸ ಭೋಜನವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗೋಚರ ಅಥವಾ ಗೋಚರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೈಲದಿಂದ ಲೇಪಿಸಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛಿತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನಿಯು ಸಹ ಗುಣರೂಪಿ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಶರೀರರೂಪಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೋಷ ಭಿಕ್ಷಾರೂಪಿ ನಗರವರೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷಮ್ರಣ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಹೇಗೆ ಗೃಹಸ್ಥನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊಲಸು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಆರಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನಿಯು ಸಹ ಉದರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಸರಸ ಅಥವಾ ನೀರಸ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇರಲಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉದರಾಗ್ನಿ ಪ್ರಶಮನ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಹೇಗೆ ದುಂಬಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಅದರಿಂದ ಮಧುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನಿಯು ಸಹ ದಾನ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಭ್ರಮರಾಹಾರ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕಂದಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನಿ ತನ್ನ ಉದರರೂಪಿ ಕಂದಕವನ್ನು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಭೋಜನ ಯಾವುದೇ ಸಿಗಲಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶುಭ್ರ ಪೂರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಭಿಕ್ಷಾಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾದ ಮುನಿಯು ದೇಶ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಖ, ರೋಮ, ಮೂಗಿನ ಮಲ, ಸೀನು, ಮಲ, ಮೂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ದೇಶಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಬಾಧೆಯಾಗದಿರುವಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಶಯನಾಸನದ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾದ ಮುನಿಯು ದುಷ್ಟ, ಜೀವ, ನಪುಂಸಕ, ಕಳ್ಳ, ಕುಡುಕ, ಜೂಜುಗಾರ, ಹಿಂಸಕ ಮೊದಲಾದ ಪಾಪಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ, ವೇಶ್ಯೆಯರು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ, ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ, ಹಾಸ್ಯ ತಮಾಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ವಿವಾಹಾದಿಗಳ ಆಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗದ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ವಾಸಿಸಬಾರದು. ಪರ್ವತಗಳ, ಅಪ್ರತಿಮ ಗುಹೆಗಳ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷಗಳ ಪಟರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಮ ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯು ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಇದು 2 ಉಚಿತವಿದೆ. ಮುನಿಗಳ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರವಿದೆ: ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗುವುದು. 2 ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಗುಳ ಅಂತರವಿಟ್ಟು ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಬಲ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಅನುಸಾರ ಮುನಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಯಂಕಾದಿ ಆಸನ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಸ್ತು ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲು ಶರೀರವನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗುಲಿಯಿಂದ ಮಲಗಬೇಕು. ಇದು ಶಯನಾಸನದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಪೃಥ್ವಿಕಾಯಿಕಾದಿ ಜೀವಿಗಳ ವಿರಾಧನೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಆರಂಭಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ರಹಿತ ವಚನವನ್ನು ಮುನಿಯು ಆಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕಠೋರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಸ್ತ್ರೀ, ಭೋಜನ, ದೇಶ, ರಾಜ,
ರಾಜಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ವ್ರತಶೀಲಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಿತಮಿತ ಮಧುರ ವಚನನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ವಾಕ್ಯಶುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ 8 ಶುದ್ಧಿಗಳ ಸಂಯಮಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ. ಗೊಮ್ಮಟ ಸಾರದಲ್ಲಿ 5 ವ್ರತಗಳ ಧಾರಣೆ, 5 ಸಮಿತಿಗಳ ಪಾಲನೆ, ಕಷಾಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ, ಮನ ವಚನ ಕಾಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಸಂಯಮವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚರಣಾನುಯೋಗದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈಗ ತಪಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. जो जीव रक्षण करता है, जो मुनि जीवों की रक्षा में तत्पर होता हुआ गमनागमन आदि सब कज्जेषु गमनागमन आदि सब कार्यों में तड़छेदम पीड़ा इच्छति, तृण का छेद मात्र भी नहीं चाहता है, नहीं करता है, तस् संयमो हवे, नहीं के संयम धर्म होता है। 2 प्रकार का संयम बताया, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। मनोवचन काय है, मन का वश में करना, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों संबंधी विषयों की चाह से रहित, विषयों की आशा नहीं, विषयों की आशा नहीं रखते, इंद्रिय विषयों की आशा में उनकी तत्परता नहीं होती है। इंद्रियों को जीतना और प्राणियों की रक्षा। 6 प्रकार के जो जीव है, स्थावर और त्रस्त, तो ये जो है 6 प्रकार के जीव है प्राणियों की रक्षा। गमनागमन में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, वस्तु आदि को उठाने रखने में, मलमूत्र आदि के विसर्जन में, इस प्रकार से वे प्राणी संयम का पालन करते। मेरे माध्यम से तृण मात्र भी जीव का छेद नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, पंछी आदि को क्यों रखते हैं भाई, उनसे उनके अहिंसा महाव्रत का पालन, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा उनके माध्यम से होती है। किसी भी स्थिति में एक चींटी मच्छर तो दूर, सूक्ष्म कीटाणुओं की भी रक्षा का भाव रखते हैं। इस प्रकार से इंद्रिय और प्राणी संयम का जो पालन करते हैं, वह आहार आदि काम करता है, उनके परिणाम ऐसे रहते हैं कि तृण मात्र भी में छेद, मेरे निमित्त से किसी का भी अहित नहीं, मेरे माध्यम से किसी को भी मन वचन काय आदि के माध्यम से किसी को भी कोई पीड़ा, किसी को भी कोई दुख तकलीफ नहीं हो। ऐसे यत्न पूर्वक जो प्रवृत्ति करते हैं, उनके अंदर में जीव रक्षा, जीव दया के भाव होते हैं, वे मुनि उत्तम संयम के धारी होते हैं। ऐसा यहाँ पर उत्तम संयम के धर्म के बारे में बताया कि मुनि क्या इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करते हैं और कि दया आदि भाव से वो रहते हैं। इस प्रकार से संयम धर्म के बारे में जाना, आगे तप धर्म के बारे में बताते हैं। गाथा नंबर 400। यह पर लोहे सुहान निर्वेको जो करेगी संभावो। यह पर लोहे सुहान निर्वेको जो करेगी संभावो। विविहम काय क्लेशम तव धर्मो निम्मलोतस्य। विविहम काय क्लेशम तव धर्मो निम्मलो तस्य। एक बरलो सुहान
ಈಗ ಬರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಬೇಕು जो करे संभाव जो करे स्वभाव विवेक काय केले संग प्रियं काय तब धम्मो निर्मलो तस् धर्मो निर्मलो फिर कर लो ये सुहाणम ಈಗ ಬರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ निर्वेको जो करे संभाव जो करे स्वभाव विवेक काय केले संग प्रियं काय तब धम्मो निर्मलो तस् धर्मो निर्मलो दस्य ಗಾತಾರ್ಥ ಯಾವ ಸಮತಾಧಾರಿಯು ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕಗಳ ಸುಖದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಯಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ತಪಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಹಸಿವೆ, ನೀರಡಿಕೆ, ಶೀತ, ಉಷ್ಣ, ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ, ತಿಗಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪರಿಶಹಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಶೀತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ, ವರ್ಷ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಯೋಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಯಕ್ಲೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ತಪವಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ, ಲಾಭ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೃಣಕಾಂಚನದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವವಿಡುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೂ ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ಸುಖ ಇಚ್ಛೆಯ ಯಾರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮುನಿಯ ತಪಸ್ಸನ್ನೇ ನಿರ್ಮಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಯಾಚಾರ, ಮಿಥ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಧಾನದಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ವ್ರತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಗಳ ಕ್ಷಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೈನ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ತಪವಿದೆ. ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಹೆಸರೇ ತಪವಿದೆ. ಈಗ ತ್ಯಾಗದ जो मणि एक पर स्वानंद व्यक्ति इस लोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ संभाव सुख दुख शत्रु मित्र तृण कंचन निंदा प्रशंसा आदि में राग द्वेष से रहित होता हुआ संभावी होता हुआ विविध कायिक क्लेश अनेक प्रकार के कायिक क्लेश को करता है। तस्य निर्मलो धर्म हो पहले उस मणि के निर्मल तप धर्म होता है। जो मुनि कह रहे एक बार स्वानंद को कि तप करता है तप उत्सर परिसर आदि को सहता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी डांस मच्छर आदि को सब सहन कर रहा है। तो इसके तप के फलस्वरूप में लोक संबंधी सुख की आशा नहीं और परलोक के सुख की आशा। लौकिक सुख की प्राप्ति होगी, अनुकूलता मिलेगी, लोक में बहुत ख्याति होगी, इस प्रकार की चाह नहीं है। लोक में मैं बहुत बड़ा तपस्वी कहलाऊंगा ऐसा है। और परलोक में भी इसके तप के फलस्वरूप स्वर्ग आदि के सुखों को प्राप्त होगा, तो ऐसी भी वह चाह नहीं। ये लोग परलोक संबंधी सुख की चाह से रहित होता है। संभाव सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे शत्रु में हो, चाहे मित्र में हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे तृण हो, चाहे कंचन हो, कोई निंदा कर दे, कोई बहुत प्रशंसा कर दे, सभी परिस्थिति में राग द्वेष से रहित होता समता भाव के धारी होते गए। विगलम कायिक क्लेश उनके अनेक प्रकार के कायिक क्लेश को करते शरीर को कृष्ण करना, कायिक क्लेश को सहते हैं। तो तब कर रहे हैं एक धूप आदि में शरीर को तपा रहे हैं, शरीर को कृष्ण कर रहे हैं। ठंडी है चाहे गर्म है, मच्छर है, मक्खी है आदि, डांस आदि है, अनेक प्रकार की वेदनाओं पीड़ाओं को वे सहते हैं और शरीर को क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। तस्य निर्मलो तव धर्म। इस शरीर बाहर में कृष्ण हो रहा है और अंदर में क्या हो रहा है? कषाय कृष्ण। आत्मा परिशुद्ध
हाँ, दूध हाल गर्म करते हैं तो हाल को डायरेक्ट रख देते क्या अग्नि पर? नहीं रखते ना, बर्तन पात्र में रख करके और हाल को अग्नि पर रखते हैं। तो हाल अग्नि पर रखने के बाद में वो हाल कैसा होता है? शुद्ध होता है। तो बर्तन तपता है और उसके माध्यम से हाल तप के शुद्ध होता है। उसी प्रकार से तप रहा है शरीर, लेकिन उस शरीर में रहने वाला आत्मा जो है वो अपनी परिशुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। कर्म क्षयार्थम तपति, कर्म को क्षय करने के लिए, कर्म को नष्ट करने के लिए जो तपा जाए वह तप है और किसी प्रकार की उसमें उद्देश्य नहीं रहता। तप का उद्देश्य एक और एक रहता है क्या? कर्म को इच्छा निरोध, इच्छा का निरोध करना, अपनी इच्छाओं को जीतना। सामने वस्तु उपलब्ध है फिर भी तत्संबंधी इच्छा का नहीं होना, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इस प्रकार से तप को तपते हैं उन मुनि के निर्मल तप धर्म होता है। आगे उत्तम त्याग धर्म का कथन करते हैं। गाथा नंबर 401। जो चैदे मिट्ट भोजम उभयरम राय दोष संज्ञायम। जो चैदे मिट्ट भोजम उभयरम राय दोष संज्ञायम। वसुदेव ममत्व हेतुम चाय गुणो सो हवे तस्य। वसुदेव ममत्व हेतुम चाय गुणो सो हवे तस्य। जो चैदि मिट्ट भोज्यम उभयरम राय दोष संज्ञायम। वसुदेव ममत्व हेतुम चाय गुणो सो हवे तस्य। ಯಾರು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ರಾಗ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಮತ್ವ ಭಾವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಸತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಮುನಿಗೆ ತ್ಯಾಗಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಸಂಸಾರ, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಭೋಗಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮುನಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅವನ ಮುನಿವ್ರತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾದರೂ ಮುನಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳ ತ್ಯಾಗದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೋಜನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಯೋತ್ಸವ ಸರಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಪಿಂಚಿ ಕಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಮಮತ್ವ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೆಸರೇ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶೌಚದ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಪುಸ್ತಕ, ಪಿಂಚಿ ಮತ್ತು ಕಮಂಡಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. जो मिष्ट भोजन चाहिए, जो मुनि मिष्ट भोजन को छोड़ता है, राय दोष संज्ञानम अवयरम, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले उपकरण को छोड़ता है, ममत्व हेतु वस्तु, ममत्व का कारण वस्तु को छोड़ता है, तस् चाय गुणो हवे, उस मुनि के त्याग नाम का धर्म होता है। जो मिष्ट भोजन चाहिए, जो मुनि मिष्ट भोजन को छोड़ता है, बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, सटरस व्यंजन, उनका त्याग करता है। बहुत गरिष्ठ और मिष्ट अच्छा बढ़िया सुस्वादु भोजन ऐसा उसे चाहने लगती, उसका त्याग होता है। क्या तरह है
गाय दो संज्ञा और राग द्वेष उत्पन्न करने वाले उपकरण को भी छोड़ता है। जो उपकरण राग द्वेष आदि को उत्पन्न करे, भाई कोई सोने की पेन ला करके दे, सावक है तो कुछ भी ला करके देते हैं। अब तो भाई सोने की पेन, महाराज जी आपके लिए सोने की पेन लेके, महाराज जी ग्रहण करेंगे क्या? क्योंकि सोना का पेन अगर रखेंगे तो वो महाराज जी आप पुस्तक से स्वाध्याय आदि करते हैं और हवा से पन्ने पलटते हैं, ये हीरे का टुकड़ा आपको दे रहे हैं, ये हीरे से आप पुस्तक को दबा दिएगा, पेपर वेपर किताबें आपकी ऐसे हीरा, ऐसे सोना चांदी वगैरह, ऐसे धन दौलत संपदा आदि स्वीकार नहीं, क्योंकि वे राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसा जान करके उनका त्याग करते हैं। ममत्व हेतु बसने, और ममता के कारण वस्ती को भी छोड़ता। ऐसा बहुत बढ़िया फुल्ली फर्निश्ड एसी कंपार्टमेंट, ऐसा हाई फाई स्थान को भी वे रहने के लिए सादा सिंपल स्थान हो, जहाँ पर एकांत हो, जहाँ पर ज़्यादा तड़क भड़क नहीं हो, ऐसा राग आदि का कारण जो है, खूब सजावट महल जैसा सजा हुआ बस्ती मिल जाए रहने के लिए, तो ऐसा स्थान भी नहीं चाहिए। ऐसे वस्तु को भी नहीं ग्रहण करते। बस चाहे गुण हो गए, उस मुनि के त्याग नाम का उपकरण में भी क्या कहा कि पिच्ची कमंडल और शास्त्र आदि को ग्रहण करो। हाँ, मुनि के लिए और ऐसी वस्तु देने के लिए नहीं कहा, ऐसी वस्तु दो जो उनके संयम में सहायक हो, जो संयम में बाधक बने। ऐसी वस्तु को वे ग्रहण भी नहीं करते और श्रावक के लिए भी निर्देश दिया कि ऐसी वस्तु को भी प्रदान नहीं करते। कि भाई वो मुनिराज सोने की हार मांगते हैं कि वो दीदी को भैया को सोने की हार दे, तो वो बोल रहे हैं तो दे देंगे क्या? नहीं, हम तो विवेकवान है। श्रावक के लिए क्या कहा? जो श्रद्धावान विवेकवान और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है, मुनिराज के लिए सोने का चैन देंगे, हार देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, तो उससे संयम पलेगा कि संयम से विसरेंगे वो? ऐसी वस्तु को प्रदान न वे ग्रहण करते हैं और न प्रदान करने वाले को देना चाहिए। इस प्रकार से वे त्याग धर्म के धारे विराज होते हैं। आगे आत्मचन धर्म का कथन करते हैं। कथन नंबर 402। तिविहेण जो विवज्जति चेणमेरं च सब्बः संगम लोय व्यवहार विरदो मृद्ग्रंथम हवे तस्य तिविहेण जो विवज्जति चेणमेरं च सब्बः संगम लोय व्यवहार विरदो दिग्गंतम हवे तस्य। ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತ ಯಾವ ಮುನಿಯು ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮನ ವಚನ ಕಾಯಗಳಿಂದ ಸರ್ವತಾ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಗ್ರಹತ್ವ ಅಥವಾ ಅಕಿಂಚನ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಮುನಿಯು ದಾನ, ಸಮ್ಮಾನ, ಪೂಜೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ವಿವಾಹಾದಿ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ, ಮಿತ್ರ, ಬಂಧು, ಬಾಂಧವ ಮೊದಲಾದ ಸಚೇತನ ಪರಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಜಮೀನು, ಸುವರ್ಣ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮಣಿ, ಮುತ್ತು ಮೊದಲಾದ ಅಚೇತನ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮುನಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಷ್ಯ, ಸಂಘ ಮೊದಲಾದ ಸಚೇತನ ಪರಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿಂಚಿ, ಕಮಂಡಲ ಮೊದಲಾದ ಅಚೇತನ ಪರಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಮತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಅಕಿಂಚನ್ಯವಿದೆ. ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನದಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲೋಸುಗ ತನ್ನ ಶರೀರಾದಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಮಮತ್ವವಿಡದಿರುವುದನ್ನು
ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಧರ್ಮವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಶರೀರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಮಮತ್ವವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಮುನಿಯು ಶರೀರವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದರ ಭಾವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಏಕೆ ಶರೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಇರುವ ಮುನಿಯು ಸದಾ ಮೋಹದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. जो मणि लोक व्यवहार विदो लोक व्यवहार से विरक्त होता हुआ चेतन अचेतन परिग्रह को सर्वथा यदि मन वचन काय कार्य अनुमोदना से छोड़ता है तस निर्गंतम हवे उस मुनि के निर्गंतत्व होता है। जो मुनि लोक व्यवहार से विरक्त होता है, लोक व्यवहार में उनकी विरक्ति, किसी की शादी विवाह आदि में लोक व्यवहार में भाई तुम मकान बना रहे थे, तुम्हारे बेटे का क्या हुआ, पढ़ाई हो गई कि नहीं हुई, क्या हुआ, उन्हें लोक व्यवहार आदि से कोई मतलब। और चेतन अचेतन परिग्रह को सर्वथा, चेतन में नौकर चाकर आदि नहीं रखते, सेवक भी नहीं रखते, ये चेतन परिग्रह कहलाता है। चेतन में सेवक आदि है, वे ब्रह्मचारी भी है उनके पास में। तो अगर मुनिराज को ब्रह्मचारी से लगाव है कि भैया जी नहीं आ रहे, भैया जी को तो ले आओ जरा, 10 दिन हो गए घर गए अभी तक आए नहीं, फोन लगाओ उनको बुलवाओ, आए तो ठीक जाए तो। अगर भैया जी के प्रति उनका लगाव है तो भैया जी उनके लिए परिग्रह हो जाएंगे। चेतन और अचेतन में धन पैसा आदि गाड़ी बंगला आदि का उनको चाह नहीं होता। परिग्रह को सर्वथा मन वचन काय से, तीनों योगों से, कृतकालिक अनुमोदना से, न उस संबंधी कोई उपक्रम करते हैं, न किसी से करवाते हैं, और किसी की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से मनोवचन काय से, कृतकालिक अनुमोदना से, चेतन अचेतन आदि परिग्रह में जो निर्ममत्व रहते हैं, तस् निगंतम, उस मुनि को, उन मुनि को निर्गंतत्व होता है, ऐसा आचार्य यहाँ पर कहते हैं। अब आगे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का कथन करते हैं। गाथा नंबर 403। जो परिहरेति संगम महिलानां क्लेवपसदेरुवं कामकहादिनीयो प्रणवीवंगं हवे तस्य। जो परिहरेति संगम महिलानां क्लेवपसदेरुवं कामकहादिनीयो प्रणवीवंगं हवे तस्य। ಯಾವ ಮುನಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಮದ ಕಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನವದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧ, ಬುದ್ಧ, ಆನಂದಮಯ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮಾನಂದಮಯ ಆತ್ಮನ ರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಿದೆ. ಆತ್ಮನನ್ನು ಮರೆತು ಯಾವ ಪರವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರರ ಅವರ ದೇವಾಂಗನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮನುಷ್ಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಹಿರಿಯಂಚನಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದು, ಏಳುವುದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರ ತೊಡೆ, ಸ್ತನ, ಮುಖ, ನಯನ ಮೊದಲಾದ ಮನೋಹರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಥನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮನ, ವಚನ, ಕಾಯ ಮತ್ತು ಕೃತಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನಾ ಭೇದದಿಂದ 9 ಪ್ರಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಶೀಲದ 18,000 ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹೀಗಿವೆ. ಸ್ತ್ರೀ 2 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಚೇತನ ಮತ್ತು ಚೇತನ. ಅಚೇತನ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ: ಕಟ್ಟಿಗೆಯದು, ಸೀರೆಯದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ 3 ಭೇದಗಳನ್ನು ಮನ, ವಚನ, ಕಾಯ ಮತ್ತು ಕೃತಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನ ಈ 6ರಿಂದ
ಗುಣಿಸಿದರೆ 18 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 90 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 180 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 220 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಚೇತನ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೂ 3 ವೇದಗಳಿವೆ: ದೇವಾಂಗನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಂಚಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೃತಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 9 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನ, ವಚನ, ಕಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 27 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 335 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 270 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಮತ್ತು ಪರಿಗ್ರಹ ಈ 4 ಸಂಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 1080 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ, ಅಪ್ರತ್ಯಾಜ್ಞಾವರಣ, ಸಂಜರಣ, ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 1080 17,280 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಚೇತನ ಸ್ತ್ರೀಯ 720 ವೇದಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ 18,000 ಸೇರಿಸಿದರೆ 18,000 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನ, ವಚನ ಮತ್ತು ಕಾಯೋಗಗಳನ್ನು ಶುಭ ಮನ, ಶುಭ ವಚನ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 9 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 4 ಸಂಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 36 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 180 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕಾಯಕ, ಕಾಯಿಕ, ಜಲಕಾಯಿಕ, ವಾಯುಕಾಯಿಕ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವನಸ್ಪತಿ, ಸಾಧಾರಣ ವನಸ್ಪತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಚತುರಿಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ, ಜೀವಗಳ ರಕ್ಷಾರೂಪ 10ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 1800 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾದಿ 10 ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 18,000 ವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. सूरन व्याख्या ಹೀಗಿದೆ. जो महिलाएं संगम करती हैं, जो मुनि स्त्रियों की संगति नहीं करता, रूपों में वसते उनके रूप को भी नहीं देखता, काम कहा भी नहीं हो, काम की कथा आदि शब्द से स्वर्ण आदि से रहित होता है, रण में ऐसा नवदा अर्थात मनोवचन काय कृतकारित अनुमोदना और तीनों काल से 9 कोटि से करता है, तस बंगम हवे उस मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म होता है। क्या कह रहे हैं? जो मुनि स्त्रियों की संगति नहीं करता, ज्यादा स्त्रियों में उठना बैठना नहीं, दिन भर स्त्रियों की मंडली लगा करके बैठे हैं और उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्त्रियों की संगति रूपों में उपस्थित और उनके रूप को भी नहीं देखता, उनके मनमोहक चेहरे आदि को रूप को निहार रहे देख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं। काम का आदि निरोध और काम की कथा भी नहीं करता, स्त्री संबंधी की कथा नहीं करता और काम की कथा भी नहीं करता, और स्मरण आदि से रहित हो कि उसके पूर्व का भी स्मरण है तो उसकी भी वह याद नहीं करता है, चिंतन करता है। नव विहंग ऐसा नवदाता 9 प्रकार से मन वचन काय से कृतकालिक अनुमोदना से और तीनों काल में भूत वर्तमान और भविष्य काल में तीनों काल में इस प्रकार से 9 कोटि से रहित होता है, 9 कोटि से करता है। तस मंदम ऐसे नवधा अर्थात मन वचन काय से भी इनमें लिप्तता नहीं होती, कृतकालिक अनुमोदना रूपी प्रवर्तन नहीं होता, और भूत में हो चाहे भविष्य में हो चाहे वर्तमान में हो, तीनों काल से उसका कोई संबंध जिस संबंधी नहीं रहता है। इस प्रकार से 9 प्रकार से नवधा से विशुद्ध होता है। 10 बंधम आवे उन मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म होता है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य धर्म का अपन ने जाना, विगत दिनों में अपन ने एक एक करके 10 धर्मों के स्वरूप को जाना। अब शीलवान की बड़ाई करते हैं, आने वाले दिनों में जानेंगे। आज समय हो गया है, यहीं तक रखते हैं।
पंचपरमेश्वरी भगवान की, जय हो। अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की, जय हो। भोलेनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, जय हो। चंद्रपर भगवान की, जय हो। शांतिनाथ भगवान की, जय हो। शशनाथ महावीर भगवान की, जय हो। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, जय हो। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, जय हो। अचल श्री कुमकुम गुरुदेव की, जय हो। अचल श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, जय हो। अचल गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी जय की, हो। मंगलदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज जी जय की, हो। समस्त आचार्यों की, जय हो। तीन महाराजों की, जय हो। कालसांग वाणी माता की, जय हो। श्री कार्तिकेय अनपेक्षा की, जय हो। जय धर्म की, जय हो। बोलिए परम पूज्य नूरेंद्र दिव्य सागर महाराज की जय हो।